کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی مالدہ ریاست کے آخری نواب کے پڑنواسے جنید جمشید اپنے والد کی طرح ایئر فورس پائلٹ کیوں نہیں بن سکے؟ پاکستان اور بھارت کے کون کون سے مشہور سیاستدان، آرمی چیف، جنرلز اور ڈپلومیٹس جنید جمشید کے رشتہ دار لگتے ہیں؟ جب جنید جمشید کے دادا کہنے لگے کہ تم میراثی بن کر ہماری عزت نیلام کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے خاندان کی مخالفت مول لیتے ہوئے وہ کیسے میوزک کی دنیا میں آئے؟ مولانا طارق جمیل کے کس ایک جملے نے جنید جمشید کی زندگی بدل ڈالی اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرے رہنے والے جنید جمشید نے داڑھی رکھ لی اور میوزک سے توبہ کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کو اپنا مشن بنا لیا۔ عامر لیاقت نے جنید جمشید کی والدہ کے لیے رنڈی جیسے الفاظ کیوں استعمال کیے تھے؟ اور ہاں، جنید جمشید کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر مولویوں نے داڑھی پکڑ پکڑ کے کیوں مارا تھا؟ میرا من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا، وہ کہے کا مبلغ، وہ کہے کا اسلام کا ٹھیکیدار، ان کے ٹھیکے سب ختم ہو جائیں گے۔ نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ ایئرپورٹ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے رہے۔ جنید جمشید کراچی سے اسلام آباد پہنچے تو ان کے ساتھ سفر کرنے والے کچھ افراد کی آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ کئی چیزوں کا زیادہ دکھ ہوتا ہے، خیر جانا تو سب نہیں ہم نے ہے، مجھے جنید کی بہت صدمہ ہوا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دین اسلام کے لیے اپنا سنگنگ کریئر قربان کرنے والے مشہور نعت خوان اور مبلغ جنید جمشید خان کی زندگی سے جڑے اہم ترین فیکٹس جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ آج سے 61 برس قبل 3 ستمبر 1964 کے روز کراچی میں مقیم پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر جمشید اکبر خان کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے۔ والد نے اپنے جگر گوشے کا نام جنید جمشید خان رکھا، لیکن سب گھر والے اس بچے کو جے جے کے نک نیم سے بلانے لگے۔ جنید جمشید کے والد کا خاندان فوج میں تھا جبکہ ان کی والدہ نفیسہ ہندوستان کی امیر ترین ریاست لوہارو اسٹیٹ کے آخری نواب امین الدین احمد خان کی نواسی تھی۔ لوہارو ڈائنسٹی کے نواب خاندان کی رامپور اسٹیٹ، بھوپال اسٹیٹ اور پٹودی ریاست سمیت ہندوستان کی کئی نوابی ریاستوں کے گھرانوں سے رشتہ داریاں تھیں۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی والدہ لوہارو ریاست کی نوابزادی تھی۔ نامور ڈپلومیٹ اور فوجی آفیسر صاحبزادہ یعقوب خان بھی رامپور نواب گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی سگی بہن رامپور ریاست کی آخری بیگم صاحبہ تھی۔ جنید جمشید کی والدہ نفیسہ کے ماموں صاحبزادہ یعقوب خان ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے جبکہ صاحبزادہ یعقوب کے بڑے بھائی صاحبزادہ یونس انڈیا میں رہے۔ بڑا بھائی انڈین آرمی میں جرنیل تھا تو چھوٹا بھائی پاک فوج کا جنرل۔ 1948 کی جنگ کشمیر میں یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ میجر صاحبزادہ یونس کے فائر سے میجر یعقوب زخمی ہو کر گر پڑے تو وہ چلا کر بولے، میرے چھوٹے بھائی ناراض مت ہونا، ہم فوجی ہیں اور ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ جنید جمشید کی والدہ کے نانا نواب امین الدین احمد خان کی پھوپھی کی شادی ابراہیم علی پٹودی سے ہوئی۔ ابراہیم پٹودی کے بیٹے نواب افتخار خان پٹودی آخری نواب آف لوہارو کے فرسٹ کزن تھے۔ یہی نواب افتخار سیف علی خان کے دادا تھے۔ جنید جمشید کی والدہ کے ننیال کی بھوپال ریاست کے نواب گھرانے سے بھی قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ آزادی کے بعد 80% لوہارو خاندان مائیگریٹ کر کے پاکستان چلا آیا۔ اگر ہم جنید جمشید کی والدہ کی پاکستان اور انڈیا میں رشتہ داریاں گنوانے لگ جائیں تو ساری ویڈیو اسی ٹاپک پر بن سکتی ہے۔ جنید جمشید کی خالہ فوزیہ قصوری کسی تعارف کی محتاج نہیں، جبکہ جنید جمشید کے ماموں صاحبزادہ جہانگیر عمران خان کے دیرینہ ساتھی ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ اور یورپ کے کرتا دھرتا ہیں۔
जुनैद जमशेद अपने बचपन में सऊदी अरब में पढ़ते रहे। उन्हें शुरू से ही गिटार बजाने का शौक था। चूंकि उनका सारा घराना फौज में था तो ऐसे में वो भी अपने वालिद की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। चूंकि उनकी आईसाइट कमज़ोर थी, यही वजह थी कि उनका एयरफोर्स में जाकर F-16 उड़ाने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहा। वो अलग बात है कि जुनैद जमशेद UET लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद कुछ वक्त तक पाक फिजाइया में सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम करते रहे। ऐसे में एक रोज जुनैद जमशेद ने अपनी जॉब से रिजाइन करते हुए गुलकारी को अपना करियर बनाने का फैसला किया। उस मौका पर जुनैद जमशेद के दादा ने अपने बेटे जमशेद अकबर खान से कहा, हम पठान लोग हैं, हमारे खानदान में आज तक किसी ने गाना नहीं गाया, लेकिन ये तुम्हारा लड़का मिरासी बनकर हमारी इज्जत मलिया मेट करने लगा है। हुआ कुछ यूं कि जुनैद जमशेद के वालिद कुछ अरसे के लिए रशिया चले गए तो उन्हें मनमानी करने का मौका मिल गया और वो बाकायदा सिंगिंग फील्ड में आ गए। वाइटल साइंस बैंड के जुनैद जमशेद ने 1987 में दिल दिल पाकिस्तान गाया तो इस मिली नगमे ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वाइटल साइंस और जुनैद जमशेद की शोहरत को तो जैसे पर लग गई और उन्हें इंटरनेशनल फेम मिला। दिल दिल पाकिस्तान की शोहरत का अंदाजा आप यूँ लगा लें कि इसे पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना भी कहा जाता है। तब बॉलीवुड की छापा फैक्ट्री भी खुद को ना रोक पाई और इंडिया में दिल दिल हिंदुस्तान का नगमा बनाया गया। 4 अशरे होने को हैं, लेकिन आज भी दिल दिल पाकिस्तान का शहर कायमो दायम है। 90 की दहाई में जुनैद जमशेद पाकिस्तानी लड़कियों का क्रश थे और पाकिस्तानी ब्रांड्स उनके आगे पीछे घूमा करते। ऐसे में उन्होंने कई एल्बम्स निकाले और उनके गाए हुए गाने सुपर हिट होते गए। लेकिन फिर साल 2002 में जुनैद जमशेद की जिंदगी में 180 डिग्री का टर्न आया और उन्होंने म्यूजिक की दुनिया को छोड़ने की नीयत कर ली। हुआ कुछ यूं था कि जुनैद जमशेद डिप्रेशन में रहा करते थे। एक रोज उनके एक दोस्त ने उन्हें मौलाना तारिक जमील से मिलवाया। जब जुनैद जमशेद ने कहा मौसीकी रूह की गज़ा है तो मौलाना तारिक जमील उन्हें फौरन टोकते हुए बोले, अल्लाह का जिक्र ही रूह की गज़ा है, जबकि म्यूजिक तो जिसमें जिनसी ख्वाहिशों को जन्म देता है। आने वाले वक्त में जुनैद जमशेद म्यूजिक से बेजार होते गए, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। वो एक रोज अपनी जिंदगी का आखिरी म्यूजिक कॉन्सर्ट करने जा रहे थे। वो कराची डिफेंस में अपने घर से निकले कि उनकी गाड़ी के टायर तले एक कुत्ता आकर कुचला गया। वो एकदम से गाड़ी से उतरे और कुत्ते को एक खाली प्लॉट में मिट्टी तले दफनाने लगे। ऐसे में उनकी आंखों में आंसू थे। इसी दौरान उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर म्यूजिक को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। वो अलग बात थी कि जुनैद जमशेद ऑर्गेनाइजर से 2 साल के एडवांस पैसे ले चुके थे। अगरचे दुनियावी एतबार से ये उनके लिए घाटे का सौदा था, लेकिन उन्होंने एक एक पाई वापस की। गुलकारी को खैर बात कहने के बाद जुनैद जमशेद ने अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। अब उनकी पहचान एक नातखान और मुबल्लिग के तौर पर होने लगी। इसके साथ साथ उन्होंने J. के नाम से अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी और दुनिया गवाह है कि एक नात खान ने ऐसा कामयाब क्लोथिंग ब्रांड चलाकर दिखाया कि जिसका कई फैशन डिजाइनर सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। आज J. पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 20 मुल्कों में बड़े आबोताब के साथ मौजूद है। जुनैद जमशेद को 2007 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। जुनैद जमशेद 3 साल एयरवाई रमजान ट्रांसमिशन का मुस्तकिल हिस्सा रहे। अपने तबलीगी सफर में जुनैद जमशेद से गैर दानिस्ता तौर पर चंद बेअदबी के जुमले अदा हो गए। इस बात को जवाज बनाते हुए उन पर गुस्ताखी के फतवे लगाए गए और तौहीन मजहब के मुकदमात बनाए गए। आमिर लियाकत जो उस टाइम पर जियो टीवी पर रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करते थे, उन्होंने एयरवाई को नीचा दिखाने के लिए अपने शो में जुनैद जमशेद की वालिदा को बाजारी औरत तक कह डाला। तो फिर ऐसे में वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। जब वो वापस आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनके साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया। नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि एयरपोर्ट इंतजामिया और मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। जुनैद जमशेद कराची से इस्लामाबाद पहुंच अपनी जिंदगी तबलीग के लिए लगा देने वाले जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को PIA की उस बदकिस्मत फ्लाइट
661 में सफ़र कर रहे थे जो हवेलियाँ के करीब गिरकर तबाह हो गई और यूं शहादत जुनैद जमशेद का मुकद्दर ठहरी। याद रहे कि इस फिजाई सफ़र में जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा जुनैद भी उनके साथ थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सद्दाम हुसैन की फैमिली के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। PIA की तबाही के दास्तान के लिए यहाँ नीचे है और जनरल न्याजी की कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।